السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل عشق تم سے ہوا، جس کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہونے والی انٹرسٹنگ۔ آپ دیکھیں گے کہ نوشی نے بشریٰ کے یہ اتنے کہن بڑھے ہیں کہ وہ اب پاگل ہو چکی ہے، اور اس کا اب یہی خیال ہے کہ وہ کسی طریقے سے بھی گل کو اس گھر سے نکالے گی۔ اگر بشریٰ نے گل کو اس گھر سے نہ نکالا تو وہ اس کے بیٹے کو چھین کر لے جائے گی۔ اسی لیے جب وہ دیکھتی ہے اپنے بیٹے کی محبت گل کے ساتھ، تو وہ سمجھتی ہے کہ گل تو اس پر اپنا تسلط قائم کرنا چاہتی ہے اور اسے اپنے پاؤں کی زنجیر بنا کر رکھنا چاہتی ہے، لیکن میں ایسا کبھی ہونے نہیں دوں گی، کیونکہ وہ تو یہی چاہتی ہے کہ احمد اس کا بنا رہے اور اس کے بیٹے کی اور اس کی خدمت کرتا رہے، لیکن میں کبھی بھی ایسے نہیں ہونے دوں گی۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ وہ احمد کو باہر بلاتی ہے، اور احمد جب اپنی ماں کے پاس آتا ہے تو اپنی ماں کو کہتا ہے کہ جی اماں کیا ہے، تو اس پر وہ کہتی ہے کہ بیٹا میں تم سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں کافی دنوں سے یہ بات محسوس کر رہی ہوں اور دیکھ بھی رہی ہوں کہ تم ہمیشہ اس کے گل کے بیٹے کو اٹھائے ہوئے پھرتے رہتے ہو، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ تمہارا بیٹا ہو۔ اس پر احمد کہتا ہے کہ اماں وہ میرا ہی تو بیٹا ہے، اس میں کیا ہے؟ تو اس پر آگے سے بشریٰ بیگم کہتی ہے نہیں بیٹا، وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، مجھے تمہاری اولاد چاہیے، تمہاری اور گل میں سے۔ اس میں وہ کہتا ہے کہ اماں آپ کیسی باتیں کہہ رہی ہیں، جب اللہ نے چاہا تو ہو جائے گی۔ وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اللہ نے چاہا، لیکن میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ میں مرنے سے پہلے تمہاری اولاد دیکھنا چاہتی ہوں، اور نہیں تو تم جانتے ہو کہ میں کیا کروں گی۔ میں تمہیں یہی کہہ رہی ہوں کہ گل کے بیٹے کو اس کے باپ کو واپس کر دو، ویسے بھی جب وہ بڑا ہوگا تو اس نے واپس ہی لینا ہے، تو تم کیوں کسی کی نسل کو پال رہے ہو اور کیوں اس پر خرچہ کر رہے ہو؟ ابھی اس کا باپ زندہ ہے اور وہ خود پال لے گا۔ اس پر آگے سے عمیر کہتا ہے کہ اماں یہ بات تو آج آپ نے کر دی، آئندہ سے مت کریے گا، کیونکہ اگر یہ گل کو پتہ چلا تو گل کو بہت دکھ ہوگا۔ گل اپنے بیٹے کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور میں نے بھی اسے اپنا بیٹا مانا ہے، میں بھی اس کے بغیر اب نہیں رہ سکتا۔ اس پر آگے سے بشریٰ بیگم کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا، جو میں نے کہنا تھا وہ کہہ دیا، اس کے علاوہ جو بھی تمہیں کرنا ہے بے شک کرو، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو میں تمہاری دوسری شادی کروا دوں گی۔ اس پر عمیر کہتا ہے کہ آپ پاگل تو نہیں ہوگی، میری بیوی ابھی زندہ ہے اور میں کیسے دوسری شادی کر سکتا ہوں، میں گل سے بہت محبت کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جب وہ باہر ٹی وی لانچ میں جا کر بیٹھ جاتا ہے تو وہاں پر نوشی آ جاتی ہے۔ نوشی اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنا شروع ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا ہوا احمد، کیوں تم پریشان ہو؟ مت اتنے پریشان ہوا کرو، تمہاری صحت خراب ہو جائے گی، اور ویسے بھی تم جانتے نہیں ہو کہ سارا دن تو یہاں پر ٹینشن ہی چلتی ہے۔ تمہاری بیوی تو ویسے بھی خالہ جان کی خدمت نہیں کرتی ہے، نہ ہی کوئی حکم مانتی ہے، اگر خالہ جان اسے کچھ کہہ دیتی ہیں یا کوئی کام کہتی ہیں تو وہ بالکل بھی نہیں کرتی، اور آگے سے جواب دے کر چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے خالہ جان کی طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ خیر میں تمہیں یہ کیوں بتا رہی ہوں، چھوڑو، تم اپنی صحت پر دھیان دو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے، اور عمیر کو تو ویسے بھی بہت غصہ آیا ہوا تھا گل کے اوپر، کیونکہ کافی دنوں سے وہ یہی سن رہا ہے کہ گل بالکل بھی اس کی ماں کی بات نہیں مانتی، اور اس کی ماں جو کام کہتی ہے وہ کرتی ہی نہیں ہے۔ جب اندر جاتا ہے گل سے پوچھتا ہے کہ گل کیا تم میری ماں کا حکم کیوں نہیں مانتی، جب تمہیں کچھ وہ کہتی ہیں کہ تم کام کرو تو کیوں نہیں کرتی؟ اس پر عمیر کو وہ کہتی ہے کہ عمیر آپ کو کیا ہو گیا ہے، میں خالہ جان کی ہر بات مانتی ہوں، لیکن خالہ جانی مجھ سے اکھڑی اکھڑی رہتی ہیں اور مجھے ہی برا بھلا کہتی ہیں۔ اس پر عمیر کہتا ہے کہ بکواس بند کرو، میں جانتا ہوں یہ سب کچھ تم کر رہی ہو اور تم میری ماں پر الزام دے رہی ہو، وہ تو بوڑھی ہیں، اگر تمہیں کچھ کہہ بھی جاتی ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن آگے سے تم نے واقعی لازمی ہی جواب دینا ہوتا ہے۔ تو اس پر آگے سے گل کہتی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو اس پر وہ کہتا ہے یہاں سے دفع ہو جاؤ، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، کیونکہ تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے تم پر بہت غصہ آتا ہے، یہ نہ ہو کہ میرا ہاتھ تم پر اٹھ جائے یا میں کچھ ایسی بات کر دوں کہ ساری عمر پچھتانا پڑے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ گل یہ سوچ سوچ کے پریشان ہوتی ہے کہ یہ وہی عمیر ہے جو مجھے شادی سے پہلے کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں رانی بنا کر رکھوں گا اور تمہارے بیٹے کو اپنا بیٹا بنا کر رکھوں گا، لیکن اس میں تو ابھی کوئی بات حقیقت ہو رہی نہیں ہے، یہ عمیر تو صرف اپنی ماں کی بات تمہارا یہ تو بالکل ادھر ہوتا جا رہا ہے اور یہ بدلتا جا رہا ہے۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ آخرکار عمیر کو سمجھ آئی جاتی ہے۔ جب گل یہی سوچ رہی ہوتی ہے تو اوپر سے نوشی آ جاتی ہے، اور نوشی اسے برا بھلا کہتی ہے اور کہتی ہے کہ گل کیا تم سمجھ رہی تھی کہ تم
हमेशा के लिए इस घर में रहोगी तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब तुम देखना कि मैं तुम्हें कैसे इस घर से धक्के मार के निकालती हूँ। मेरी शादी अब उमैर से खाला जान करवा देंगी, अम्मा करवा देंगी, तो फिर तुम देखना कि तुम्हारा वैसे भी पत्ता कट जाएगा। और तुम्हारा उमैर तो अब तुमसे नफरत करता है, वो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अभी उमैर को कोई चीज़ ज़रूरत होती है तो वो कमरे में आने लगता है, तो इन दोनों की गुफ्तगू सुन लेता है। तो वो कहता है कि नौशी ये तुम क्या कह रही हो, क्या अपनी बकवास बंद रखो। तो इस पर वो कहती है कि उमैर मैं तो वैसे ही कोई बात कर रही थी। वो कहता है कि मैं सुन चुका हूँ जो तुम कह रही हो, चलो मेरे साथ। उसको पकड़कर वो अपनी अम्मा के कमरे में ले जाता है और अपनी माँ को कहता है कि ये सुनेंगे नौशी क्या कह रही थी गुल को कि आप उसे घर से निकाल देंगी, और आपने झूठ बोला कि वो आपकी बात नहीं मानती और आपका हुक्म नहीं मानती। ये सब झूठ है, और आपको अगर यही करना था तो मुझे सही सही कह देती तो मैं वहाँ गुल को और अपने बेटे को लेकर यहाँ से चला जाता। इसीलिए अम्मा अब मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा जहाँ मेरी बीवी की बिल्कुल भी इज्जत नहीं होगी। ये कहकर वो वहाँ से अंदर कमरे में चला जाता है। आगे गुल रो रही होती है और गुल को कहता है कि गुल मुझे माफ़ कर दो, मैं गलतफहमी हो गई थी मुझे माफ़ कर दो। इस पर गुल कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, अगर पूरे घर वाले ही मुझसे नफरत करते और इतना बुरा सलूक करते हैं, अगर आपने भी कर लिया तो कोई इसमें हर्ज नहीं है। इस पर आगे से उमैर से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते और कहता है कि हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, तुम चलो बैग पैक करो, हम यहाँ से दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएंगे। वो वहाँ से बैग पैक करवा कर घर से चला जाता है और अपनी बीवी को लेकर चला जाता है। इधर आप देखेंगे कि जब नौशी को ये चीज़ पता चलती है कि अब उमैर घर भर छोड़कर जा चुका है और अब वो कभी वापस नहीं आएगा, तो वो कहती है कि मैं क्यों यहाँ पर रह रही हूँ और इन दोनों बूढ़ी बूढ़े की मैं खिदमत करूँ जबकि मुझे कोई हासिल भी नहीं होगा। अब देखेंगे कि बुशरा की तबीयत ख़राब हो जाती है और बुशरा नौशी को आवाज़ें देती रहती है और कहती है कि नौशी बेटा मुझे एक गिलास पानी का दे दो। तो इस पर नौशी अंदर आती है और कहती है कि अम्मा मैं आपको क्यों पानी दूँ और आपकी क्यों खिदमत करूँ, क्या आपने मेरी शादी उमैर से करवाई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो अब मैं आपकी की कोई बात नहीं मानूंगी और ना ही आपके साथ रहूँगी, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो इस पर वो कहती है कि क्या बात है बेटा, मैंने तुमसे तो अपनी बेटियों की तरह मोहब्बत की लेकिन तुमने तो मुझे माँ समझा ही नहीं। मैं अब जान चुकी हूँ कि तुम सिर्फ उमैर की खातिर मेरी खिदमत कर रही थी। मैं कितनी पागल थी, मैं तो यही समझ रही थी कि तुम सच्ची मोहब्बत करती हो, मुझसे माँ समझती हो, लेकिन तुम तो कोई और ही तुम्हारे दिल में मकसद है। इस पर वो कहती है हाँ मेरा और ही मकसद था, मैं सिर्फ उमैर को पाना चाहती थी, इसके अलावा मेरा और कोई मकसद नहीं था इस घर में रहने का। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और इधर बुशरा बेगम को बहुत ही दुख होता है अपने ऊपर और अपने आप को कोसती है कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने हीरे जैसी बहू को खो दिया और अपने बेटे को अपने नाराज़ कर दिया। मैं किस मुंह से अपने बेटे से माफ़ी मांगूँ और उसे कहूँ कि वो घर वापस आ जाए। वो इधर आप देखेंगे कि बुशरा बेगम अपने मियाँ को कहती है कि आप उमैर को फ़ोन करें कि वापस आ जाए, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती क्योंकि ये उसका और उसकी बीवी का घर है। बस एक दफ़ा उसे कहें कि घर वापस आ जाए, मैं उस दोनों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। इधर आप देखेंगे कि बुशरा बेगम का शोहर अपने बेटे को फ़ोन करता है और कहता है कि तुम्हारी माँ की तबीयत ख़राब है, जल्दी से घर वापस आ जाओ। तो उमैर गुल को और अपने बेटे को लिए हुए जल्दी से घर वापस आ जाता है। जब वो घर वापस आता है तो आगे उसकी माँ बीमार होती है। बुशरा बेगम जब इन तीनों को देखती है तो रोना शुरू हो जाती है और हाथ जोड़कर इन दोनों से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं पागल थी, मैं तो नौशी की बातों में आ गई थी, मुझे क्या पता था कि असल मालिक तो तुम दोनों हो मेरी ज़िंदगी के। वो तो वैसे ही थी, वो तो एक लालच थी सिर्फ जिसे उमैर को पाना था, इसके अलावा वो किसी से मोहब्बत नहीं करती थी। इस पर गुल कहती है कि खाला जान आप ऐसी बातें नहीं करें, आप मेरी बड़ी हैं, आप जो भी कहती हैं मेरे लिए बेहतरी के लिए कहती थी, आप मुझसे माफ़ी मांगिए, आप मेरी माँ हैं, माँ की जगह। तो इस पर उमैर कहता है कि आप माफ़ी मांग कर हमें शर्मिंदा मत करें, आप हमारी माँ हैं, आप हमें जो भी कहेंगी हमने वही करना है। इस पर वो आगे से कहती हैं कि बेटा हमने मुझे माफ़ करिए, अब इंदा से यहाँ से जाने की कोई ज़रूरत नहीं। वो साथ को उठा लेती है और गले लगा लेती है जिसकी वजह से गुल और उमैर भी खुश हो जाते हैं। इधर दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि सुरैया की ज़िंदगी तो अजाब बन चुकी है क्योंकि सुरैया की ज़िंदगी ना अब नमान अभी अदालत से छूट सका है और इधर उसकी भाभी ने उसकी ज़िंदगी तबाह करके रखी हुई है। वो हर वक्त आने देती हैं कि घर से तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ, हमारी ज़िंदगी तबाह ना करो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।